ناظرین یہ بات ہے 10 اپریل 1912 کی جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے لیے روانہ ہوا۔ یہ سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے لے کر نیو یارک یعنی امریکہ کی جانب تھا۔ ٹائٹینک کا پورا نام RMS ٹائٹینک تھا۔ بہت سے امیر لوگ اس کشتی میں سوار تھے اور یہ شپ امریکہ کی طرف رواں دواں تھی۔ ٹائٹینک شپ کمانڈ کی جا رہی تھی کیپٹن اسمتھ کے ذریعے اور کیپٹن اسمتھ کی ایج اس وقت تھی 62 سال۔ اس کیپٹن کا پورا نام تھا ایڈورڈ جوہان اسمتھ۔ میڈیا اور دیگر سوشل میڈیا کے لوگ کافی انٹرسٹڈ تھے اس شپ کو لے کر، کیونکہ RMS ٹائٹینک اس وقت دنیا کی سب سے بڑی شپ تھی۔ ناظرین اس شپ کی لمبائی 269 میٹر تھی جبکہ اس کی ہائٹ 53 میٹر تھی۔ یہ ایک لگژری اور امیزنگ شپ تھی۔ ٹائٹینک کو تیار کرنے کے لیے $7.5 ملین کا خرچہ آیا، جبکہ اگر ہم اسی اماؤنٹ کو سال 2024 کی کرنسی سے کمپیئر کریں تو یہ $400 ملین بنتا ہے۔ RMS ٹائٹینک شپ کی ڈیکوریشن بھی کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں تھی۔ اس میں اسٹینڈ گلاس مررز، اورینٹ ووڈ پینلنگ، 2 گرینڈ اسٹیئر کیسز اور ایک ہیٹڈ سوئمنگ پول بھی تھا، جبکہ ترکش باتھ، الیکٹرک باتھ اور ایک جم، اسکواش کورٹ، 4 ریسٹورنٹس، 2 باربر شاپس اور ایک لائبریری بھی تھی۔ اسی کے علاوہ ناظرین یہ ٹائٹینک اپنی سیفٹی فیچرز کی وجہ سے پوری دنیا میں انسنکیبل شپ کے بھی نام سے جانا جاتا تھا، یعنی کہ ایک ایسی شپ جو کہ کبھی ڈوب ہی نہیں سکتی۔ ناظرین وائٹ سٹار لائن نامی ایک کمپنی نے ٹائٹینک کو پریپیئر کرنے کی ذمہ داری لی تھی اور اس کمپنی نے ٹائٹینک کو بنایا تھا، اور اس کمپنی کے پریزیڈنٹ نے پبلک میں آ کر یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ ٹائٹینک ایک انسنکیبل شپ ہے اور یہ کبھی ڈوب ہی نہیں سکتی۔ لیکن اپنے سفر کے شروعات کے صرف 2 دن کے بعد یعنی کہ 12 اپریل 1912 کو ٹائٹینک کو پہلی آئس وارننگ دی گئی، یعنی کہ اٹلانٹک اوشینز میں اس وقت آئس پریزنٹ تھی۔ ناظرین ٹائٹینک شپ کو جب یہ وارننگ ملی تو اس کے کریو ممبرز نے اس کو اگنور کیا، جبکہ یہ ایک وارننگ تھی جو کہ ایک ان یوزول وارننگ نہیں تھی۔ ناظرین آرڈینرلی جب کوئی بھی شپ سمندری راستے سے سفر کرتی ہے تو وہ دوسرے شپ سے کمیونیکیٹ کرتی ہے ریڈیو سگنلز کے ذریعے، اور اگر کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نظر آتا ہے تو سارے ایک دوسرے کو انفارم کرتے ہیں۔ ناظرین اس وارننگ کو سننے کے بعد ٹائٹینک شپ نے اپنا راستہ تو ضرور چینج کیا لیکن اپنی سپیڈ کم نہیں کی۔ ٹائٹینک شپ 21.5 ناٹس کی سپیڈ سے اس وقت سفر کر رہا تھا، جو کہ لگ بھگ 40 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے بنتی ہے۔ ناظرین صرف 2 دن یعنی کہ 14 اپریل 1912 کو ٹائٹینک شپ کو 7 اور آئس وارننگ دی گئی، لیکن کیپٹن اسمتھ اور اس کے ٹیم ممبرز نے اس وارننگ کو اگنور کیا اور ٹائٹینک شپ کی سپیڈ کو کم نہیں کی۔ ناظرین رفتہ رفتہ سورج غروب ہو گیا اور ٹیمپریچر کا تاپمان بھی کم ہونے لگا۔ ناظرین 14 اپریل کی خاص بات یہ تھی کہ اس دن چاند بھی ویزیبل نہیں تھا، جس کی وجہ سے روشنی بھی کافی کم تھی۔ ناظرین اس کشتی میں ایک کروزنز نامی پلیٹ فارم بھی تھا، جو کہ ایک ہائٹ پر پلیٹ فارم لگایا گیا تھا تاکہ کوئی بھی بندہ وہاں پر اپوائنٹ کر دیا جائے جو کہ آگے آنے والے خطرات سے ٹیم ممبرز کو آگاہ کرتا رہے۔ ٹھیک رات کے 11:39 پر فریڈرک فلیٹ نامی شخص کو کروزنز پر اپوائنٹ کیا گیا۔ ناظرین اس نے اچانک ہی ایک بڑا آئس برج دیکھا جو کہ ایک ماؤنٹین کی طرح تھا اور کشتی کے سامنے آ گیا۔ ناظرین اس نے 3 بار کنسٹنٹلی بیل بجائی اور اپنی ٹیم کو الرٹ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آفیسرز سے کال ملاتے ہوئے ان کو آگاہ کیا کہ کشتی کو امیجیٹلی اسٹارٹ کیا جائے تاکہ یہ آئس سے بچ سکے۔ ولیم نامی ایک آفیسرز نے فریڈرک فلیٹ کے اس وارننگ کو سنتے ہی انجن روم کو الرٹ کیا اور اپنے جونیئرز کو کشتی کو لیفٹ سائیڈ میں ٹرن کرنے کا آرڈر جاری کیا۔ ناظرین لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کشتی کی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے امیجیٹلی اس کو کسی بھی ڈائریکشن میں ٹرن کرنا کافی زیادہ مشکل تھا۔ ناظرین ان سب انسیڈنٹ کے صرف 1 منٹ بعد یعنی کہ 11:40 پر ٹائٹینک آئس برج میں کرش ہو گئی، اور یہ کوئی معمولی آئس برج نہیں تھی۔
200 मल्टीप्लाई बाय 400 फीट इन लेंथ इक्वल टू अ फुटबॉल फील्ड, यानी कि एक फुटबॉल फील्ड के बराबर ये एक आइसबर्ग थी। नाजरीन, इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो ये क्रोसनेस यानी कि टाइटैनिक के हाईएस्ट पॉइंट को टच कर रही थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। नाजरीन, टकराव के फौरन बाद कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू मेंबर्स ने जब कश्ती की कंडीशंस को देखा तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अब बचना मुश्किल है और उन्होंने इसी ख़तरे को भांपते हुए ख़वातीन और बच्चों को उस कश्ती से रवाना करने के इंतज़ामात शुरू किए। नाजरीन, रात के ठीक 12 बजे टाइटैनिक, जिसका पूरा नाम RMS टाइटैनिक था, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। नाजरीन, इमीडिएटली ख़वातीन और बच्चों को लाइफ बोट्स में सवार किया गया और उनको साहिल की तरफ रवाना कर दिया गया, लेकिन लाइफ बोट्स की कश्ती में कम होने की वजह से तकरीबन 1500 लोग इस कोलिजन की भेंट चढ़ गए और वो अपनी जान खो बैठे। नाजरीन, शुरुआत में जब कश्ती आइसबर्ग से टकराई तो बहुत से लोग उस वक्त भी कॉन्फिडेंट थे और वो यही समझ रहे थे कि ये एक अनसिंकेबल शिप है, इसमें टूट फूट ज़रूर हुई है लेकिन हम साहिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे और ये कश्ती नहीं डूबेगी। इसी की वजह से बहुत से लोग लाइफ बोट्स में सवार नहीं हुए, जबकि गुंजाइश और लोगों की भी थी। नाजरीन, रात के तकरीबन ठीक 2 बजे ये कश्ती 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई और पानी में डूब गई। टाइटैनिक के पानी में डूबने को देखकर बहुत से लोगों ने छलांगे भी लगाई अटलांटिक ओशन में, लेकिन टेम्परेचर के काफ़ी लो होने की वजह से वो अपनी जान नहीं बचा सके। नाजरीन, उस वक्त जो टेम्परेचर था वो -200 डिग्री सेल्सियस था। ये एक ऐसा लो टेम्परेचर है जिसमें अगर आप पानी में जाते हैं तो आपका ज़िंदा बचना इंतहाई मुश्किल होता है। नाजरीन, इस कंडीशन को देखते हुए कैप्टन स्मिथ ने अपना फ़र्ज़ निभाया और इसके बाद अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कैप्टन स्मिथ ने अपने आप को शूट कर लिया। नाजरीन, कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कैप्टन स्मिथ और टाइटैनिक ने बहुत सी ऐसी यादें छोड़ी हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग इससे कनेक्ट हो गए। उस वक्त मीडिया और हर कोई इतना ज़्यादा शौक था जिस तरह के कोई इम्पॉसिबल चीज़ आई एम पॉसिबल हो। नाजरीन, टाइटैनिक के बहुत से पैसेंजर्स जो कि ज़िंदा बच गए थे, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि वहाँ पर हर किसी को यही लग रहा था कि टुडे वी विल नॉट बी अलाइव, टुडे वी विल नॉट सर्वाइव। नाजरीन, टाइटैनिक शिप के काफ़ी बड़े, ऊंचे और लंबे होने की वजह से इसके मलबे को अभी तक नहीं निकाला गया है और ये अटलांटिक ओशंस के लहरों के नीचे अभी तक मौजूद है। नाजरीन, टाइटैनिक शिप के डूब जाने के कुछ सालों बाद टाइटैनिक के नाम से ही रिलेटेड करके एक टाइटैनिक 2 भी बनाने की पेशकश की गई थी, लेकिन वाइट स्टार लाइन के प्रेसिडेंट ने यह दावा किया था कि अगर अब टाइटैनिक के साथ किसी भी रेस्टोरेंट, होटल या कश्ती को मुंसलिक किया जाएगा तो वो होटल या कश्ती भी टोटली बैन हो जाएगी, क्योंकि टाइटैनिक एक खौफ का सिंबल बन चुका है। नाजरीन, टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए बहुत से लोग जा भी चुके हैं अटलांटिक ओशंस के अंदर और अभी तक ये प्रोसेस चल रहा है कि बहुत से सयाह भी टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए अटलांटिक ओशंस के पानी के नीचे जाते हैं। नाजरीन, टाइटैनिक को महीनों लगाकर तैयार किया गया और इसे अनसिंकेबल का भी टाइटल दिया गया, लेकिन सिर्फ अपने सफ़र के 2 दिन के बाद ही ये अनसिंकेबल शिप एक सिंकेबल शिप बन गई और डूब गई। नाजरीन, टाइटैनिक शिप के डूबने की एक वजह ये भी मानी जाती है कि कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू मेंबर्स पर यह भी प्रेशर था कि हमें टाइटैनिक की स्पीड की भी एक रिकॉर्ड कायम करनी है और इसकी स्पीड को कम ना किया जाए बल्कि इसे फुल स्पीड में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ ले जाया जाए, ताकि इसके सेफ होने के साथ साथ इसकी स्पीड की भी एक रिकॉर्ड कायम हो जाए। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।